السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اپنے اللہ پاک سے جو کچھ مانگو، دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ پاک کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ پاک تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ پاک اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں اللہ پاک یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے شکایت پر اتر آئے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تصریف قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا۔ تمہاری ایک خواہش اس کے بس ایک کن کی مار ہے، لیکن اس نے کن نہیں کہا، تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بددعا بنا دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ نہیں؟ کیا وہ اللہ پاک نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ پاک نے نکالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ پاک نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو سہ مصر تھے، تو کیا اللہ پاک کی مصیرتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اگر ناظرین، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین لکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ صبر رکھیں، اجیت اجر بن جائے گی۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا؟ مجھے جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی
गुनाह है। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। हम समंदर की तरह चुप हैं कि हम जानते हैं हम अगर सब्र न करते तो कयामत करते, और बात जब मकाफत अमल पर आ जाए तो इंतजार खुद ब खुद सब्र में बदल जाता है। सब्र से रहमत का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए ही है, और देर सिर्फ हिकमत पर मबस होती है। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। जब तुझ पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जो तुम्हारे बस से बाहर हो तो सब्र करो और अल्लाह पाक की तरफ से कुसादगी का इंतजार करो। जिस शख्स को अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत समझ आ जाए वो जिंदगी में किसी भी वाक्य के रोनमा होने पर शिकवा नहीं करता। जिंदगी की किताब के सब राग हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कर लेना चाहिए। सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। नसीब और मुकद्दर सब्र से मिलता है। सब्र रखें, ना ही धूप रहती है ज्यादा देर ना ही छाँव। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। सब्र का रास्ता शुरू में किसी तौर पर आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। अल्लाह पाक की रहमत पर यकीन कामिल रखें। सुकून के साथ बेहतरीन मुतबादिल भी मिलता है। सब्र रखो, वो दिन भी आएगा जब दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। किसी को अजियत देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। 3 चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद, यकीन। तुम्हें गिराने वाले एक दिन खुद गिरेंगे। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद है उसका इंतजार करना। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो, क्योंकि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। जो शख्स सब्र करता है वो आखिरकार अपने मकसद को पा लेता है। कुछ लोगों की खामोशी उनका सब्र होता है। सब्र बंदे कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। सब्र, खामोशी और लाताल्लुक बेहतरीन इंतकाम है। सब्र करना, कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जमाने की गर्दिश से दिल बर्दाश्त न हो, इसलिए कि सब्र अगरचे कड़वा है मगर उसका फल मीठा होता है। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। वो रब आहट भी सुनता है और पुकार भी, बस वो हमारा सब्र आजमाता है। सब्र रखो, खुशियां नहीं ठहरे तो गम की क्या औकात है। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस सब्र आजमाता है। सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। हो सकता है हमारे रब ने हमारे लिए समंदर लिखा हो और हम एक कतरे के लिए जिद कर रही हूँ, सो बेहतर है सब्र करो। छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती है। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, यह नेकी भी कर लिया करें। उदास हो अल्लाह पाक से बातें करो, खुश हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, मुश्किल में हो अल्लाह पाक से मदद मांगो, डिप्रेशन में हो अल्लाह पाक के सामने रो दिया करो। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, दिल का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेशक रहें, आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है, बेशक
मुश्किल के बाद आसानी है। जब रब की रजा होगी तब हर चीज अता होगी। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। सीखो, परखने से पहले समझो और दर्द देने से पहले दर्द महसूस करो। कुछ दरवाजे हम रो रो कर खुलवाना चाहते हैं, मगर अल्लाह पाक वो दरवाजे हमारी हिफाजत के लिए बंद रखता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह पाक के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह पाक के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत को कबूल कर लोगे फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राजी हो जाएगा। इस भागती हुई जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश जरूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह एक मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रस्क है। सब्र करना अगर मुश्किल लग रहा है तो परेशान ना हो, अल्लाह पाक ऐसा बदला देगा कि खुश हो जाओगे। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर माफ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। सिर्फ हाथ ही नहीं अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ न पकड़ सकें वहाँ लफ्जों से ही थाम लिया करें। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह पाक की नाराजगी होती तो यह नबियों को न मिलती। यह नेमत है जो अल्लाह पाक का रास्ता दिखाती है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। गमों से परेशान न हुआ करो तो तुम्हें अल्लाह पाक के नजदीक करती हैं। वो अल्लाह पाक की मदद ऐसे बसी से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम किसी मुश्किल में थे। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह पाक की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जब कभी आप तन्हाई महसूस करें तो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ लुत्फ अंदाजी करें, और वो इंसान आप बजाते खुद हैं। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। महबूब अगर अल्लाह पाक हो तो महबूब के कुर्ब की ख्वाहिश किसी और की ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती है। जब ठोकर खाकर भी न गिरो तो समझ लो दुआओं ने थाम लिया है। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सब्र करना, दरगुजार करना, खुश रहना सब अनमोल खजाने का हिस्सा है और यह हर शख्स को नहीं आता। हाँ, माना कि बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, पर सब्र तो सिर्फ अल्लाह पाक के महबूब बंदे ही कर पाते हैं। वो महबूब बंदे जिन्हें अल्लाह पाक पर कामिल यकीन हो। बेशक सब्र जन्नत में शहद की नदी की तरह होता है। जितना सब्र यहाँ करोगे उतनी ही इज्जत तुम्हें दूसरे जहान में दी जाएगी। जिंदगी कितनी अजीब सी होती है। न जिंदगी के हर राह पर सब्र कुछ दिल करे तो सब्र कहीं जाना हो, तो सब्र कुछ खाना हो, तो सब्र कुछ मनपसंद चीज लेनी हो, तो सब्र किसी ने बेइज्जती कर दी, तो सब्र
کوئی دل کے بہت قریبی رشتے ٹوٹ گئے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا واسطہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تم ہمیشہ اپنی ذات اللہ پاک کو پاؤ گے، اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے ہر شخص میں طبق نہیں ہوتا، اور جب طبق نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ پاک کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ پاک سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بہت جلد اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ پاک تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا، وہ بدل دے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا، وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا بھی۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحے اس کی نظر میں۔ قرآن میں آتا ہے درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین کرو اب تک جو ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدے دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا، وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک کو تم بہت عزیز ہو، اوپر دیکھو، ایسا لگے گا وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس ان قریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، بدلے میں اللہ پاک کی محبت ملتی ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو
और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं, फौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मजा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत की अहमियत जान पाते। वो फरमाता है, तुमसे किसने कह दिया मैं बेखबर हूँ तुमसे, मैं तो तुम्हारा आसमान की जानिब मुंह फेर फेर कर देखता हूँ। वो फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से जाकर जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह पाक की मदद करीब है। एक वही तो है जो साथ होता है, दूर तो हम चले जाते हैं, वो तो हमारे करीब होता है, हमारे सहरग से ज्यादा करीब। इतना करीब भला कोई और हो सकता है। वो कभी भी तुमसे बेजार नहीं होगा, चाहे तुम अपनी एक ही बात को लाख मर्तबा ही क्यों न दोहराओ। वो हर बार उतनी तवज्जो और मोहब्बत से सुनता है जैसे पहली बार सुनता है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, कह दो, उसे सुना दो अपनी दास्तां। अरे वो तो सब जानता है लेकिन फिर भी तुम्हें सुनना चाहता है। तो जाओ, फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो। अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे तो अब तुम्हें वो मिलेगा जो अल्लाह पाक चाहता है। अल्लाह पाक ने तुमसे कुछ लिया है तो यकीन रखो, इंतजार करो उस वक्त का जो तुम्हें उससे बढ़कर देगा जो तुमने खो दिया है। अल्लाह पाक तुम्हारे हाथ से तब तक गुलाब का फूल नहीं लेता जब तक वो तुम्हारे दूसरे हाथ में गुलाब से भरा हुआ सजा हुआ गुलदस्ता नहीं थमा देता। तो सब्र करो हर उस चीज के लिए जो अल्लाह पाक ने तुमसे ले ली है, और इंतजार करो हर उस चीज के लिए जो वो तुम्हें अब देना चाहता है, क्योंकि जो अल्लाह पाक जानता है वो तुम नहीं जानते, और जो तुम जानते हो वो बहुत महदूद सा है। लेकिन पर्दे के उस पार की हकीकत तो सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। तुम्हें अभी भले ही ना लगता हो, लेकिन अल्लाह पाक के पास तुम्हारे सब्र का इनाम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है। अभी शायद यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो तुम्हारे सब्र का अजर ही तुम्हें खुद ब खुद वैसा ही देगा जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया था। दुआ कैसी भी हो किसी सूरत रद्द नहीं होती, और सब्र जैसा भी हो हमेशा बाजी ले जाता है। तो फिर क्यों हो मायूस, किस चीज की फिक्र। अल्लाह पाक भी तो बार बार कुरान में कहता है, ऐ मोमिन दुआ और सब्र से अल्लाह पाक की मदद का इंतजार करो। तो तुम भी इंतजार करो कि वो कब मदद भेजता है, क्योंकि तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बस एक काम कर लो, जो अल्लाह पाक ने दिया है उस पर राजी हो जाओ, और जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए सब्र कर लो। तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हें मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि तुम खुश हो जाओगे। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से है खुशखबरी। क्यों तुम नहीं समझते कि गुजर जाएंगी यह मुश्किल घड़ी। तुम नाराज ना हो अल्लाह पाक से, तुम तो महबूब बंदे हो उसके, वो तो नवाजना चाह रहा है तुमको हर गुनाह से करके बरी। जो चीज जितनी नामुमकिन होती है वो उतनी ही मुमकिन भी होती है, लेकिन कौन जाने हम जरा सी देर देख लें तो इनकार समझ लेते हैं। सब्र और दुआ की जरूरत है, फिर तुम देखोगे इस देर के बाद कुन फरमा दिया जाएगा और तुम्हारी मनपसंद चीज को तुम्हें अदा कर दिया जाएगा। और अल्लाह पाक खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें अपने दर पर बुलाता है। वो अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा तो जान लो कि उसने अब कबूलियत का इरादा कर लिया है। जिस पुकार को वो खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है वो उसे फिर कैसे रद्द कर दे सकता है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। दुआओं से फौरन मौजूजे नहीं हो जाते, दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती है और फिर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहाँ ना की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नवाज देता है। कुछ तो बात है जो तुम्हारा दिल एक ही दुआ पर रुका हुआ है, कुछ तो बात है जो तुम यूं सब्र करते जा रहे हो, कुछ तो खास रखा है अल्लाह पाक ने जो तुम तहज्जुद की नमाज तक जा पहुँचे हो। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें बेहतर लगता है, मगर अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करता है
جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر فکر کیسی۔ اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو راستے اللہ پاک نے تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ پاک کا ساتھ لازم ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطا کا سمندر ہے۔ تمہارے احجب کے آنسو کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا طعام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی رب پر یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ پاک نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ پاک نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ اور پھر دعا مانگنا تم کبھی بھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جواب تمہیں ملیں گے۔ تمہارا بن کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے شک کے بعد اللہ پاک ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ آغاز تلک ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے تام میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل سانجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔